आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। लखीमपुर विधानसभा केंद्र की आम जनता द्वारा बस स्टैंड समस्या को लेकर जिला उपायुक्त को दिया गया स्मारकलिपि। जल्द से जल्द कदम उठाए जाने के लिए किया गया अपील। जाने माने संगीत कलाकार जुबिन गर्ग के हत्याकांड से जुड़े मामले को सीबीआई के जरिए जांच किए जाने की मांग पर रासू के कार्यकर्ताओं ने 3 घंटे का किया विक्षोभ प्रदर्शन। दिया गया शार्प क्लिप। शिलचर के फेडरल बैंक में आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। वॉलंटरी ब्लड डोनर्स फोरम तथा फेडरल बैंक के कार्यकर्ताओं में देखी गई खुशी की माहौल। शुश्रूषा सेतु कार्यक्रम के तहत उधारवन में आयोजित मेगा चिकित्सा शिविर में दिव्यांग को झेलनी पड़ रही है परेशानी। जल्द से जल्द सरकारी सहयोग का किया गया मांग। कचार जिले के बदरपुर क्षेत्र में बाइक हादसे में एक युवक की हुई मौत। इलाके में दुखद माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के आम जनता द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर कछाड़ के जिला उपायुक्त को स्मारकलिपि प्रदान किया गया। स्मारकलिपि में बस स्टैंड की समस्या के साथ साथ दूसरी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। लखीमपुर विधानसभा केंद्र का दिन जयपुर, हरिनगर, सुभाष नगर, जीरीघाट सहित विभिन्न इलाके में लोग एक मंच पर जुटकर कछाड़ के जिला उपायुक्त मृदुल यादव से मुलाकात कर विभिन्न क्षेत्र में स्थायी बस स्टैंड बनाए जाने का मांग रखा। जनता का कहना था कि यातायात परिसेवा में उन्हें बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ता है और तो बस स्टैंड के साथ साथ शौचागार भी नहीं रहने पर लोग बेहाल हालत में जी रहे हैं। कई क्षेत्रों में युवक युवतियां तथा महिलाओं को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कछाड़ कॉलेज संलग्न पुराने बस स्टैंड में यात्री परिसेवा फिर से चालू किए जाने के साथ साथ बस की यातायात परिसेवा भी शुरू किए जाने का मांग रखा गया। दुर्गा पूजा के बाद इस कार्यक्रम के बारे में, इस कार्रवाई के बारे में आश्वासन तो दिया गया था, लेकिन अब तक कोई अहम कदम नहीं उठाया गया। मंगलवार को जिला उपायुक्त के साथ मुलाकात कर आबादी क्षेत्र के विभिन्न इलाके के लोगों ने स्मारकलिपि प्रदान करते हुए जल्द से जल्द अपनी मांगों को पूरा किए जाने का मांग रखा। जयपुर, हरिनगर, सुभाषनगर, जीरीघाट, लक्ष्मीपुर अंचलेर जनसाधारण जिला उपायुक्तर संगे देखा करार जन्य आइছিলাম। আমরা পূর্বেও 9/8/2025 ইংরাজি তারিখে জেলা উপায়ুক্তের সঙ্গে দেখা করছিলাম আমাদের বাস স্ট্যান্ড সংক্রান্ত বিষয়ে। বর্তমানে আমরা বাসগুলা চলাচল করে রংপুর থেকে চলাচল করার ফলে আমরা খুব অসুবিধা ভোগ করি। এখানে কোনো বাস স্ট্যান্ড নাই এবং এখানে কোনো টয়লেটের ব্যবস্থা নাই। টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকার ফলে আমাদের মেয়েরা বা অন্যেরা খুব অসুবিধা ভোগ করে। তখন আমরা দাবি করছিলাম জেলা উপায়ুক্তের সঙ্গে যে আমরা শিলচর কাছাড় কলেজের সামনে যে বাস স্ট্যান্ডটা আছে এইটা আমাদের যে পাবলিক বাসগুলো এটারে ব্যবহার করার জন্য সুযোগ দেওয়ার জন্য। জেলা উপায়ুক্ত মহাশয় আমাদেরকে তখন কথা দিয়েছিলেন যে পূজার পরে এই ব্যাপারে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন। তাই আজকে 14/10/2025 ইংরাজি তারিখে আমরা জেলা উপায়ুক্তের সঙ্গে আবার দেখা করছি। দেখা করার পরে জেলা উপায়ুক্ত আমাদেরকে খুব সুন্দর ব্যবহার করছেন এবং উনি আমাদেরকে সৎ উপদেশ দিয়েছেন যে ডিটিও স্যারে যে রিপোর্ট দিলে তারপরে তিনি এইটার উপরে বিবেচনা করবেন। অতএব জেলা উপায়ুক্ত আমাদেরকে যে আশ্বাস দিয়েছেন আমরা এই আশ্বাসে খুব সন্তুষ্ট। এখন আমরা ডিটিও স্যারের কাছে যাব এবং ডিটিও স্যার আমাদেরকে রিপোর্টটা জেলা উপায়ুক্তের সঙ্গে অতি সত্বর দেওয়ার জন্য ওনাকে অনুরোধ করব এবং এই রিপোর্টটা পাওয়ার পরবর্তী সময়ে আমাদের বাসগুলা কাছাড় কলেজের সামনে যে বাস স্ট্যান্ডটা এটা ব্যবহার করতে পারবে না। এখানে কোনো স্ট্যান্ড না, এটা রাস্তার উপরে বাস রাখিয়া প্যাসেঞ্জারদের তুলা নামানো করা হয়। এতে খুব অসুবিধা, এখানে অ্যাক্সিডেন্টেরও সম্ভাবনা থাকে আর আমাদেরকে অতিরিক্ত 20 টাকা 40 টাকা বহন করতে লাগে। আমাদের অটোতে শিলচর শহর থেকে আবার রংপুরে যেতে লাগে 20 টাকা দিয়ে যাওয়া এবং আসা। এই ব্যাপারে আমাদের 40 টাকা খরচ হয় আর অতিরিক্ত হবে এবং এইখানে কোনো বাথরুম না থাকায় আমরা খুব অসুবিধা ভোগ করি।
আমরা এই যে স্ট্যান্ডটা রংপুর থেকে ব্যবহার করা হইতেছে, এখন বাসের সংখ্যা সীমিত হয়ে গেছে গিয়া। এক সময় প্রচুর বাস, 40-50টা বাস ছিল, এখন কমিয়া প্রায় 15-16টার মতো বাস আছে। অতএব বাসের সংখ্যা খুব কমে গেছে গিয়া। জনসাধারণ যে প্যাসেঞ্জার, আগে প্যাসেঞ্জারও অনেক সংখ্যায় ছিল, কিন্তু এখন প্যাসেঞ্জারও খুব কমছে। ইলেকট্রিক অটো বাইরে হয়, ইলেকট্রিক অটো ব্যবহার করি, এখন প্যাসেঞ্জারের সংখ্যাও খুব কমিয়ে आई গেছে। बराकाठी के हाइलाकांदी जिले में जुबिन गार्ग के सीबीआई मौत के तदंत की मांग पर आंसू संगठन के कार्यकर्ताओं ने 3 घंटे का विक्षोभ प्रदर्शन किया। हाइलाकांदी जिला छात्र संस्था के आंसू संस्थान कार्यकर्ताओं ने इस दिन शहीद वेदी में 3 घंटे का विक्षोभ कार्यक्रम में हाथों में प्ले कार्ड फेस्टून लेकर नारेबाजी भी किए और तो जाने माने संगीत कलाकार जुबिन गर्ग के मौत की जांच सीबीआई के हाथों सौंपने का मांग रखा। इस दिन के कार्यक्रम में आंसू के उपदेष्टा आमिर हुसैन बड़भुया, जिला सभापति सुरजीत शर्मा मजूमदार, साधारण संपादक हसनुज्जमान चौधरी से दूसरे वरिष्ठ आंसू के नेतागण मौजूद थे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। जुबिन गार्गের পত্নীর একটা স্টেটমেন্ট আমি নিউজ পেপারে দেখেছিলাম। উনি বলেছেন যে জুবিন গার্গের মৃগীরোগ ছিল। অর্থাৎ মৃগীরোগী একজন সাগরে কি করছিল, কেন গেল, তার একটা তো উচিত তদন্ত হওয়া উচিত। জুবিন গার্গ নিজেও জানতেন যে উনার মৃগীরোগ আছে, তবে উনি কেন সাগরে গেলেন? আর জুবিন গার্গের মৃত্যুটা যে রহস্যজনক, এত তো তদন্ত কেন হচ্ছে? যদি রহস্য কিছুই থাকতো না, তো তবে তো তদন্তের কোনো প্রয়োজন ছিল না। অতএব রহস্য আছে এবং দু একজন ধরাও পড়েছে, কিন্তু এই গোটা বিষয়টা একটা সিন্ডিকেট কাজ করছে কিনা তাও তো তদন্ত করে দেখা উচিত, যে কে কে এই ব্যাপারে জড়িত আছে এবং এই সবের পেছনে মূল মাথাটিকে, মূল চক্রী, তা তদন্ত করে বার করা উচিত এবং তাদেরকে উচিত শাস্তি দেওয়া উচিত। আমরা এই আসাম সরকার গঠন করেছে সিট। জুবিন গার্গ যে শুধু আসামেরই একজন আইকন ছিলেন তা নয়, তো ইনি পুরো ভারতবর্ষের একজন স্বনামধন্য শিল্পী ছিলেন। তাই উনার মৃত্যুর প্রকৃত সত্যটা উদ্ঘাটন হওয়া উচিত, আর তার জন্য সিবিআই তদন্ত আমরা দাবি করছি। সিবিআই তদন্ত হলে আশা করা যাচ্ছে যে প্রকৃত সত্যটা উদ্ঘাটন হবে এবং এই দাবি নিয়েই আমরা আজ সমস্ত আসামের ছাত্র সংস্থার সাথে হাইলাকান্দি জেলার ছাত্র সংস্থাও এই আন্দোলনটা 3 ঘন্টা বিক্ষোভ কার্যসূচি পালন করেছি। কোন ছাত্র সংস্থা ওটা উল্লেখ করুন? সারা হাইলাকান্দি জেলা ছাত্র সংস্থা আশু। হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনাদের কি হাইলাকান্দিতে শুধু ধর্মঘট পালন করছেন না পুরো রাজ্যে? না, পুরো রাজ্যেই এই আন্দোলনটা চলছে। ধর্মঘট পুরো রাজ্যেই চলছে এবং এই রাজ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে সারা হাইলাকান্দি জেলা ছাত্র সংস্থা আশু এই আন্দোলনটি, বিক্ষোভ কার্যসূচিটি করে যাচ্ছে এবং আগামীতে আমরা যা যা করা কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে যা যা আদেশ করবে আমরা তা পালন করব রাজ্যের স্বার্থে এবং জুবিনদার মৃত্যুর রহস্য उद्घाटन स्वार्थे। रक्तदान को जीवन दान कहा जाता है और इसी उद्देश्य को सामने रख सिलचर के फेडरल बैंक क्षेत्र में वॉलंटरी ब्लड डोनर फोरम के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। फेडरल बैंक के कई कर्मचारियों ने इस दिन रक्तदान कर कार्यक्रम को और भी चार चांद लगाया। बाद में प्रदीप प्रज्वलन के साथ साथ कई और कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गौरतलब है कि उद्घाटनी कार्यक्रम में प्रदीप प्रज्वलन के साथ वॉलंटरी ब्लड डोनर फोरम तथा सिलचर सिलंगपोटी रोड क्षेत्र में स्थित फेडरल बैंक के मैनेजर व कर्मचारियों के बीच काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। आम जनता की सेवा के उद्देश्य को सामने रख तथा दूसरे मरीजों की जान बचाए जाने के उद्देश्य को सामने रख आयोजित इस रक्तदान शिविर में करीब 15 लोगों ने रक्तदान किया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए फेडरल बैंक के सिलचर शाखा के सिलंगपोटी क्षेत्र में स्थित कार्यालय के मैनेजर तथा दूसरे वॉलंटरी ब्लड डोनर फोरम के कार्यकर्ताओं ने भी अपने मतों का बखान किए और आम जनता को हर एक क्षेत्र में लोगों की जान बचाने में रक्तदान किए जाने के लिए प्रेरित भी किया। सोसाइटी के प्रति क्या मैसेज है? एक्चुअली हम लोग 3 साल से कंटिन्यूसली सिविल हॉस्पिटल ब्लड बैंक एंड सिविल हॉस्पिटल मॉडर्नाइजेशन डिमांड कमेटी के हेल्प में हम लोग ये ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो हम लोग ये सोसाइटी को मैसेज देना चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन का महत्व क्या है, कैसे हम लोग इसको सबको ये अवेयरनेस हम लोग सबको सोसाइटी में स्प्रेड करना चाह रहे हैं। सो हम लोग चाहते हैं कि सब लोग आए, इस शुभ मुहूर्त पर सब लोग आके योगदान करें एंड ये इवेंट सक्सेसफुल हो एंड हम लोग थ्रू आवर ब्लड हम लोग
किसी का प्राण हम लोग किसी का लाइफ सेव कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड नोबल कॉज फॉर ऑल ऑफ अस। सो हम लोग सबको निमंत्रित कर रहे हैं, सब लोग आए, योगदान करें या ये जो प्रोग्राम है इसको सक्सेसफुल बनाए। लक्ष्य कितना यूनिट का है? हाँ, टारगेट कितना यूनिट? टारगेट हम लोग का ऑलमोस्ट 50 के अबव है, 50 के अबव है आज। तो हम लोग ऐसे ही ऑर्गेनाइज किए हैं। ये क्या सिर्फ शिलंगपट्टी ब्रांच से हो रहा है या फिर सिलचर में जितने भी आप लोगों का ब्रांच है? नहीं, शिलंगपट्टी ब्रांच से ये हो रहा है। आपका नाम बताइए। निर्णय मुखर्जी, ब्रांच मैनेजर, बैंक शिलंगपट्टी। थैंक यू। তারা আমরা রক্তদান সম্বন্ধে ব্লাড সাইন সম্বন্ধেই বিশেষ করে আলোচনা করি। আজকেও আমি ক্যাম্প শুরু হওয়ার আগে সেই ব্লাড সাইন্সের উপরেই বলেছি, রক্তে কতটা গ্রুপ আছে, কেন রক্ত দিতে হয়, রক্ত দিলে কি লাভ, সেগুলো ডেসক্রাইব করেছি ভালো করে। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, কারণ রক্ত দেওয়ার উপকারিতাটা জানলে রক্তদানে মানুষ এগিয়ে আসবে। একজনের রক্তে 3টা প্রাণ বাঁচে, 1 নম্বর। কারণ ব্লাডে রক্তটা ফুল ব্লাড যখন দিলেন আপনি, তখন সেটার থেকে প্লেটিলেট এবং প্লাজমা অ্যান্ড হোল ব্লাড মানে ব্লাড 3টা জিনিস বেরোবে। যেটা ব্লাড বেরোবে সেটাতে WBC আর RBC থাকবে, যেটা আমাদের জেনারেলি যখন রক্তের প্রয়োজন পড়ে তখন এইটাই দেওয়া হয়। আর প্লেটিলেট প্লাজমা স্পেশাল কেস, যেমন কোনো পেশেন্টের ডেঙ্গু হয়েছে তাকে কিন্তু প্লাজমা দিতেই হবে। আচ্ছা, যাদের প্লেটলেট কাউন্ট কমে যায় বডিতে তাদেরকে প্লেটলেট দেওয়া হয়। রক্তে অনেক সময় প্লেটলেট কাউন্ট কমে যায়, সেই জন্য প্লেটলেট। আর প্লেটলেটের ফাংশন হলো ব্লাডে ক্লটিংয়ে সাহায্য করে। ব্লাড যে ক্লট হয়, নাহলে তো ব্লিডিং হলে কন্টিনিউয়াস ব্লিডিং হতে থাকবে, সেটা হয় না। কেন হয় না? ওই প্লেটলেট ওটাকে রক্ষা করে দেয়। সেই জন্য ব্লাডের 3টা গ্রুপ থেকে 3 রকমের কাজ হয়। আর রক্ত দেওয়ার উপকারিতাটা হলো, একটা লোক যখন রক্ত দেবে তখন তার শরীরে যে অনেক রকমের জার্ম ফর্মেশন হওয়ার চান্স থাকে সেটা হবে না। তার হাইপারটেনশন মানে যেটা ব্লাড প্রেশার যেটা সেটা ঠিক থাকে। তারপর সে মানে কন্টিনিউয়াস ব্লাড ডোনেশন করলে কী হয়, শরীরের একটা আলাদা রকমের ফিলিংস আসে, সেই ফিলিংস থেকে ওকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাহায্য করে। আজকে আমরা এত বছর থেকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করছি বা নিজে ব্লাড ডোনেশন করেছি, করে আজকে আমি প্রাউড যে আমি রক্তদান করেছিলাম আমার জীবনে। এখন তো আমার থেকে ব্লাড নেবে না, কারণ আমার 74 ইয়ার্স রানিং, 65 বছরের পরে কেউ নেবে। 18 থেকে 60 বছর হলো মেইনলি ব্লাড ডোনেশনের বিষয়। কিন্তু যে 18 থেকে 60 ভিতরে দিয়েছে সে আপ টু 65 দিতে পারবে, কিন্তু 65 পরে আর কারো নেওয়া হবে না। धन्यवाद सर। उदारमन जगन्नाथ सिंह कॉलेज में आयोजित शुश्रूषा सेतु मेगा स्वास्थ्य शिविर में दिव्यांग लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि चिकित्सा तो किया जा रहा है, लेकिन इलाज का कोई साधन नहीं रहने पर लोग परेशान झेल रहे हैं। कई क्षेत्रों में पीड़ित प्रभावित दिव्यांग लोग इलाज के लिए तो आए थे, लेकिन सुचारू रूप से उनका इलाज नहीं किया गया। उन्हें कई और क्षेत्रों में रेफर कर दिया गया, यहाँ तक कि गुवाहाटी, कोलकाता और दिल्ली तक भी रेफर किया गया है। लेकिन इस क्षेत्र में किस तरीके से सहयोगिता मिलेगी उन्हें जानकारी नहीं है। परेशानी के कगार में जी रहे दिव्यांग के माता पिता तथा पीड़ित व्यक्ति परेशानी के घेरे में है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किया। কথা কইতে পারে না, সবচেয়ে প্রবলেম হইল কথা কইতে পারে না। আজকে এখানে রেফারেল হয়েছে মেডিকেল কলেজে নেওয়া যাইব, যদি মেডিকেল কলেজে যদি ট্রিটমেন্ট না হয় তাহলে ইন্ডিয়ার অন্য কোনো জায়গাতে ট্রিটমেন্ট করাইতে লাগবে, এইমসে যেতে হবে, এইমসে যেতে লাগবে বা বেঙ্গালোরের কোনো জায়গাতে। তো এইমসে গেলেই ভালো হইব। এইমসে গেলে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা আমি জানি যে এরকম টাইম বহুত কাজ করাইয়া দিচ্ছে, বহুত বাচ্চারে ভালো করিয়া আনছে। আমি আশা করবো তাদের কাছে যে টাইম এটা বাচ্চাটারে পাঠাইয়া সুস্থ করিয়া আনবে। ধন্যবাদ। মুখ্যমন্ত্রী এরকম বহুত কাজ করিয়া দিচ্ছে আসামে। ধন্যবাদ। আপনার নামটা? আমার নাম শ্যামদাস সিনহা। আপনার ছেলের কি সমস্যা? ছেলের নাম কি? আমার ছেলের নাম আদিত্য সিনহা।
তো জন্মগত মানে জন্ম থেকে তার একটু প্রবলেম আসছিল, তো বিভিন্ন ডাক্তার তো দেখায়, কিন্তু ডাক্তারের সেইভাবে মানে রেসপন্স পাইছি না পাওয়ার পরে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি বাড়িতে ট্রিটমেন্ট করি, আজকে এই বাচ্চাটা হাঁটতে পারতেছে। তো বিভিন্ন এইভাবে সরকারি প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিতেছে, কিন্তু এটা সঠিক বাস্তবায়ন না হওয়ায় আমি আজকে 14 বছরে হয়েছে বাচ্চা, মেগা হেলথ ক্যাম্পে নিয়ে আসছে। হ্যাঁ, বাচ্চার 14 বছর হয়েছে, কিন্তু সরকার বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্প করা সত্ত্বেও আজ 14 বছর হয়েছে এই বাচ্চার কোনো ধরনের ইয়ে পাইতেছে না। আজকের হেলথ ক্যাম্পে কি পেলেন আপনি? আজকেও এইভাবে অনেক ভিড়ের মধ্যে আমি যে গাড়ির ব্যবস্থা করেছি ওই গাড়িতেও আসতে পারলাম না, কারণ গাড়িটা অনেক জায়গাতে আসলো, কীভাবে সম্পর্ক এটা নাই। তারপরে আমি ব্যক্তিগতভাবে এসে পড়লাম। তো তখন যখন আসলাম অনেক ভিড়, সবাই নিজের বাচ্চাদের। এখন রিপোর্ট দেখেছে আপনার? হ্যাঁ, রিপোর্ট দেখেছে। হ্যাঁ, দেখালাম। তারপরে কি পরবর্তী কি করতে লাগে এটাও মানে এখানে কনসালটেন্ট রয়েছে, কনসালটেন্টের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করবেন। করেছি। উনি কি বললেন? তারপরে তো আমি এটার পরে আমি কি করব, তারপরে তারা বলতে পারলো না। তারপরে আমি এখানে যোগাসন কিছু দেখে থাকলাম। তারপরে আমি নিরাশ হয়ে যখন যেতেছিলাম, তো এই দাদার সান্নিধ্য পেলাম। তারপরে আরেক ভদ্রলোকের সান্নিধ্য পেয়ে তারপরে রেফার করলাম। না হলে তো আমি নিরাশ হয়ে ঘরে যেতাম। না ঠিক আছে, মানে হবে যেখানে রেফার করা হচ্ছে হয়তো গুয়াহাটিতে কিংবা এইমসে দেখানো যাবে। যাওয়া আসার এবং থাকা খাওয়ার সব খরচ সরকারি। যে বিজেপি সরকারের এই ব্যবস্থা আর গিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে ব্যবস্থা প্রতিবন্ধীদের জন্য নিরস কাজ করে যাচ্ছেন, তার জন্য আমরা মানে তার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এভাবে উনি এ ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বী লোকের সেবা করে যান আর তার দীর্ঘায়ু আমি আশা করছি। कटिहार जिले के बदरपुर भांगा क्षेत्र में सड़क हादसे में एक साइकिल आरोही को बचाए जाने के दौरान बाइक चालक ने अपनी जान गंवा दी। बदरपुर भांगा राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस हादसे के चलते लोगों में दुखद माहौल छाई हुई है। सूत्र के अनुसार भांगा गोवारी गांव क्षेत्र में रहने वाले फजल अहमद इस वारदात में मारे गए। घायल दूसरे एक आरोही जाबिर अहमद को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया और करीमगंज सिविल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बदरपुर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए करीमगंज अस्पताल में भेजा। गौरतलब है कि इस वारदात के चलते लोगों में दुखद माहौल छाई हुई है। तीव्र गति से वाहन चलाए जाने के साथ साथ राजमार्ग पर अनैतिक तौर पे साइकिल भी चलाया जा रहा है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। आगे पीछे नहीं देखते हुए लोग अपनी अपनी करवट बदलते हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इधर साइकिल चालक को बचाने के दौरान बाइक चालक नियंत्रण खोकर जाकर एक दीवार में जा टकराया, जिसके चलते घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि चालकों में से दोनों ने ही कोई भी हेलमेट नहीं पहना था। হঠাৎ দেখলাম একটা শব্দ করছে। শব্দ করার পরে আমরা একটু ওদিকে দূরে গেছি। যাওয়ার পরে দেখছি একটা বাইক ওদিকে গিয়া একদম একটা ছেলে একদম মাথার খুবই বেশি রক্ত, আর আরেকটা ছেলে রোডের মধ্যখানে পুরা বেশি অবস্থা খারাপ। এরপরে আমরা প্রয়োজনে মিলিয়ে ওই যে একটা ছেলে যেটা বাইকের কিনারে ছিল ওটারে আমরা উঠাইয়া হসপিটালে পাঠাইছি। আর অন্য যে ছেলেটা আসলো মধ্যখানো এটা জায়গাতে স্পট ডেড হয়ে গেছে। অ্যাক্সিডেন্টটা আমরা যেখানে আসলে তার কাছে জইছিল, আর তারা কইছে যে বাইকটা আইছে আওয়ার পরে ওখানে ব্রেক বাইকটা পশ্চিম দিক থেকে না পূব দিকে আইছে, পুরা আমি পুরা ক্লিয়ার নাই। তো আওয়ার পরেও এখানে তারা আমি কি বলছি শব্দ করছে, শব্দ পাইয়া আমরা দৌড়াইয়া গেছি। একজন মারা গেছে আর একজন অবস্থা খুবই মারাত্মক ইনজিওর্ড। তখন আমরা তারা উঠাইয়া একটা গাড়ি দিয়ে হসপিটাল পাঠাইছি। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम।
চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। পণ্ডিত জ্যোতিষরত্ন শ্রী রণধীর চক্রবর্তী, হস্তবিচারক, আসাম। রেজিস্ট্রেশন নাম্বার 0780, কলকাতা। এখানে হস্তবিচার ও কুষ্টি বিচার করা হয়, মাঙ্গলিক প্রতিকার করা হয়, ভীষ্ম দোষ প্রতিকার করা হয়, জন্মলগ্নে খারাপ গ্রহের প্রতিকার করা হয়, ত্রিপাপ দোষ, রাহু কেতু মঙ্গল থাকলে প্রতিকার করা হয়, মহাকালের দোষ থাকলে সন্তান ঝামেলা প্রতিকার করা হয়। এখানে ছেলে মেয়ের বিবাহের বন্ধন ও ছেলে মেয়ের ফটো এবং বায়োডাটা সহ ফিস দিয়ে বিয়েও করানো হয়। এখানে উপনয়ন ও অন্নপ্রাশন করা হয়, শান্তি সস্তয়ন ও বিষ্ণু পূজাও করা হয়। হস্তবিচারের সময় সকাল 7 ঘটিকা থেকে 9 ঘটিকা পর্যন্ত, বিকাল 4 ঘটিকা থেকে সন্ধ্যা 6 ঘটিকা পর্যন্ত। ঠিকানা রমণী মোহন লেন, শিববাড়ি রোড, তারাপুর, শিলচর 3। দূরভাষ 9401326595। বুকিং নম্বর 9401386322। তাই নিজের ভাগ্যকে যাচাই করতে এবং সমস্যার সমাধান করতে আজই পদার্পণ করুন পণ্ডিত জ্যোতিষরত্ন শ্রী রণধীর চক্রবর্তী, রমণী মোহন লেন, শিববাড়ি রোড, तारापुर, शिलचर 3। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के सोनाई रोड श्रीभूमि क्लब को इस साल के दुर्गा पूजा के प्रतिमा में पहला पुरस्कार मिला है। पिछले शनिवार यानी 11 अक्टूबर को शिलचर रोटरी क्लब की ओर से द श्रीभूमि क्लब को दुर्गा प्रतिमा निर्माण के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। श्रीभूमि दुर्गा पूजा कमेटी सोनाई रोड क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से पूजा करता आ रहा है और इस पुरस्कार प्रदान के लिए उन्होंने संगठन सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन किए हैं। गौरतलब है कि संस्थान सदस्यों की लगातार प्रयास तथा एक व्यतिक्रमी प्रतिमा बनाए जाने के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए जाने पर उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। 2022 अंग्रेजी में भी श्रीभूमि क्लब व्यतिक्रमी प्रतिमा बनाकर शिलचर शहर में दूसरा स्थान हासिल किया था। सोनाई रोड के श्रीभूमि क्लब को यह पुरस्कार मिलने पर क्लब के कार्यकर्ता, सदस्य तथा हर एक स्तर के लोगों के बीच उत्साह व खुशी की माहौल देखने को मिल रही है और तो और रोटरी क्लब को इस संदर्भ में धन्यवाद भी ज्ञापन किया गया है।
आने वाले विधानसभा चुनाव 2026 में उधारवन विधानसभा केंद्र से भाजपा के उम्मीदवार हेमांग शेखर दास ने भी अपनी टिकट मिलने की उम्मीद जाहिर की है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान चाहते हैं तो वे लड़ने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के साथ साथ विभिन्न उन्नयनमूलक गतिविधियों के साथ हेमांग शेखर दास जुड़े हुए हैं। मेगा स्वास्थ्य शिविर में आयोजित पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब उन्होंने कहा कि आम जनता कई क्षेत्रों में हेमांग शेखर दास को उधारवन के विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन अगर हाईकमांड उन्हें टिकट देती है तो वो निश्चित तौर पर लड़ेंगे, या फिर उन्हें टिकट नहीं भी मिलती है, किसी और को भी टिकट दिया जाता है तो वे दल के लिए कार्य करेंगे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। स्वाधीनता के लगभग 75 साल बाद उधारवन क्षेत्र में इतने बड़े मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाने पर जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं। দুটো শব্দ আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো, এত বড় স্বাস্থ্য শিবির চলছে, এখানে একটা অন্যরকম পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি আমরা। স্বাধীনতার পর প্রথমবার এত বড় স্বাস্থ্য শিবির এখানে হলো, কি বলতে চাইবেন? বিশেষ করে আসামের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার এবং এই সরকারের যিনি আসামের যশস্বী মুখ্যমন্ত্রী যাকে বলা হয়, অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে সম্পূর্ণ আসামব্যাপী প্রতিটা বিধানসভা ভিত্তিক যে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করা হচ্ছে ওনার নেতৃত্বে, এটা একটা ফলপ্রসূ যুগান্তকারী পদক্ষেপ। আজকের দিনে উদাহরণ বিধানসভা সমষ্টিতে আপনারা দেখছেন এই যে স্বাস্থ্য শিবিরে বিভিন্ন বিভাগের ডাক্তাররা আসছেন এবং বিভিন্ন বিভাগের ডাক্তাররা বিভিন্ন মানুষ যোগাক্রান্ত যারা হচ্ছেন তারা পরীক্ষা করা হচ্ছে, তাদেরকে যতটুকু সম্ভব এখানে মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে, নার্সরা আসছে, আশাকর্মীরা আসছে, ডক্টররা আসছে, মেডিকেল স্টাফরা আসছে এবং এই বিধানসভা ভিত্তিক বিভিন্ন এলাকা শিক্ষা শহর থেকে লোক আসছেন যারা টাউন এলাকা উদাহরণ সমষ্টিতে পড়ে। আর আমরা দেখছি হাজার হাজার লোক আছে, আবার বৃদ্ধ বনিতা যুবক যুবতী সবাই আসছে এই স্বাস্থ্য শিবিরে অংশগ্রহণ করে নিজের শরীর পরীক্ষা করে এটা উপকৃত পাচ্ছেন। আর এটা সুদূর প্রসারী একটা পদক্ষেপ আমার আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ওনার এই পদক্ষেপ আসামবাসী এবং সমাজের প্রতিটা মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। তা আমি আজকের দিনে এই স্বাস্থ্য শিবির যে উনি পদক্ষেপ নিয়েছেন আয়োজনের মাধ্যমে সমাজের মানুষের দুস্থ পীড়িত মানুষের স্বাস্থ্য সেবার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন ওনারা আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আর আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে আমাদের আসাম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে এই যে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ যে বিশেষভাবে স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করে সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষ, নিরীহ মানুষ যারা গরিব আহত মানুষ যারা এদের যে চিকিৎসা ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, সমাজে মানুষ সাংঘাতিক লাভান্বিত হচ্ছে। আপনার ভালো নামটা? আমার নাম হেমাঙ্গ শেখর দাস। একটা প্রশ্ন আসছে, সমগ্র উদাহরণ জুড়ে একটা দাবি উঠছে যে হেমন্ত শেখর দাসকে বিধায়ক পদ এখানে আসীন করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে দাবিটা উঠছে। আপনি অনেক দিন ধরেই ডেডিকেটেড রয়েছেন বিজেপি দলের প্রতি, তা আপনার অনুভূতিটা কি? দেখেন, দল করছি আমি 1985 যে দল করছি আর দলে আছি, সক্রিয়ভাবে দলে কাজ করে যাচ্ছি। 2006, 2011, 2016, 2021 আমার নাম উদাহরণ বিধানসভা সমষ্টিতে নাম কর্মীদের মাধ্যমে বিবেচিত হয়েছিল, দল টিকিট দেয়নি। কিন্তু আমি দলের একজন অনুশাসনবাদী কর্মী, দলের যে সিদ্ধান্ত সর্বদা মেনে নিয়েছি। এখনও সমাজের এবং সমষ্টির বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং আমার যারা সম্পর্ক মহলে যারা মানুষ যারা আছেন, দলের কর্ম যারা আছেন, তারা চাইছেন ঠিক আছে দলের প্রার্থিত্ব হওয়ার ইচ্ছে আছি। এবার সেটা হাইকমান্ড নির্ভর করে। আমাদের আসাম মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের প্রদেশের রাজ্য সভাপতি দিলীপ শইকিয়া, তাছাড়া জেলা কমিটি আছে, মন্ডল কমিটি আছে, তাদের মাধ্যমে নাম যদি প্রস্তাবিত হয় আর দল যদি আমাকে প্রার্থিত্ব করে আমি নিশ্চয় সেটা দায়িত্ব পালন করব। আর দল যাকে দিবেন তার পক্ষে থাকবো, কিন্তু আমি আশা করি এইবার দল আমাকে প্রার্থিত্ব করবে। ধন্যবাদ দাদা। আপনার অনুভূতিটা কিরকম এত বড় স্বাস্থ্য? এটা তো আমার জন্য একটা বিরাট সৌভাগ্য যে এত বড় স্বাস্থ্য শিবিরে আমি আসতে পেরেছি। আমি এই জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়কে প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাবো এবং ওনার চিফ মিনিস্টারশিপেই প্রথম এরকম উদারবন্দে একটা বৃহৎ বিশাল শিবির হয়েছে যেখানে কয়েক হাজার মানুষ উপকৃত হবে এবং উদারবন্দের শিলচর থেকেও অনেক লোক এসেছে, আমরা শিলচর থেকেও এসেছি
এবং আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে ডক্টররা খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করছে, সবাইকে ওষুধ দিচ্ছে এবং এখানে আমাদের যারা এসেছে তারাও বলেছে যে তাদের ট্রিটমেন্ট খুব ভালোভাবেই হচ্ছে, কোনো রকম অসুবিধা হচ্ছে না, সব রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। তো আমার মনে হয় এখানে শিবির করে খুব ভালো হয়েছে। স্বাধীনতার পর এটা প্রথম বোধ হয়, স্বাধীনতার পরে এটা প্রথম শিবির এবং আমার বয়সও তো আমি দেখিনি, আমার বয়স প্রায় 60-র কাছাকাছি। এই 60 বছরের মধ্যে শিলচরে বা এখানে বা বড়াকে আমি এত বড় শিবির কোনোদিনই দেখিনি। এর জন্য আমি আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চিফ মিনিস্টারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো যে তিনি এরকম একটা শিবির করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং সবাই উপকৃত হচ্ছে। ধন্যবাদ। আপনার ভালো নামটা? আমার ভালো নাম দেবজ্যোতি দেব মান্না। কি পদে রয়েছেন? আমি আগে মন্ডলের জেনারেল সেক্রেটারি ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলাম, বর্তমানে আমি ডিস্ট্রিক্টের এক্সিকিউটিভ মেম্বার। ধন্যবাদ দাদা আপনাকে, আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। নমস্কার। बराक ग्रीन एज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा काटीगोड़ा बुनुगा क्षेत्र में निर्मीयमान स्टार सीमेंट के कारखाने में हुए दुर्घटना के बाद घायल श्रमिक कर्मचारियों को सुचारू न्याय दिए जाने की मांग पर कछार के जिला उपायुक्त को स्मारकलिपि प्रदान किया गया। कछार जिले के काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के अधीन बुरुंगा क्षेत्र में स्टार सीमेंट के कारखाना निर्माण किए जाने के दौरान 2 श्रमिक बुरी तरह घायल हुए थे। उन्हें इलाज के बाद छोड़ दिए जाने के बाद भी उन्हें बेहद हालात में जीना पड़ रहा है। पुलिस सुपर तथा काटीगोड़ा सर्कल अफसर से बातचीत कर बराक ग्रीन एज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया और जल्द से जल्द उन्हें सरकारी सहयोगिता प्रदान किए जाने के साथ साथ श्रमिक विभाग की ओर से न्यायिक इंसाफ तथा आर्थिक अनुदान चिकित्सा के लिए प्रदान किए जाने का भी मांग रखा। उदालपुर विधानसभा केंद्र के जगन्नाथ सिंह कॉलेज में सुसुजा सेतु परियोजना के आधार पर मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। विधायक मीर कांति सोम तथा जिला उपायुक्त मृदुल यादव व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पर इस मेगा स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात कई और कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। हर एक विभाग के चिकित्सक अपने अपने मरीजों को रजिस्ट्रेशन कर इलाज किए और उन्हें दवाई भी प्रदान किए। कुछ क्षेत्र में जिनका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा उन्हें गुवाहाटी तथा नई दिल्ली एम्स में निःशुल्क तौर पर इलाज কয়েক হাজার মানুষ লাভান্বিত হলো, এটা কিন্তু একটা ইতিহাস আমাদের উদাহরণের জন্য। আপনার কাছে আজকের দিনের অনুভূতি রেখে দেবো। কারণ এখন সব ইংলিশ মিডিয়াম, সব যে নাতালি বা সরকার করছে আমরা বাংলা আর স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার 2014 পর যেভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবার জন্য বিভিন্ন ক্যাম্প করা সবে খাওয়া আরম্ভ করছে, এক বছরকে হাত দেন না খিচুড়ি সামনে দিয়ে খালি কিতাবটা ফয়েল করে যায়। সবে উঠে বলে দাদা আপনি খাইলেন না, জানি সবে খাইলা ওই যখন কিতাব হয়েছে খিচুড়ির মধ্যে অত মাছ কি একটা হয় না, এগুলো মাছের গিয়া হয় তুই যেটা পাবো এটা না, এটা আমার বাইপার মাছই গেছে অল্প জায়গায় যে থাকতে পারছে না, এই ধরনের ক্রনিক পেশেন্টের জন্য আর এতে যথেষ্ট এবং এই ডিসেবিলিটি সার্টিফিকেট পাওয়ার পর আমাদের এখান থেকে আরেকটা হচ্ছে আরবিএসকে বা সুরক্ষা কার্যক্রমের কার্ড, যেটা 12 লক্ষ টাকা সেই কার্ডের মধ্যে ইনকাম রয়েছে। এই মারফতে একজনের লোকের যাওয়া আসার খরচ প্লাস দরকার পড়লে ব্যাঙ্গালোর, দিল্লি, এইমসে এগুলোকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। আর এটা বিগত দিনেও যথেষ্ট মানুষ উপকার হয়েছে। আর এখন একটা মেলা ক্যাম্প করার কারণে আমরা অনেককে চিহ্নিত করতেছি। আমাদের 15টা কাউন্টারে রয়েছে, তারপর ওইখান থেকে এমডিরা রয়েছেন, মেডিকেল কলেজের ডক্টররা যারা স্পেশালিস্ট আছেন ওনারা চিহ্নিত করে তারপরে পাঠাচ্ছেন, সেখানে অনলাইন হচ্ছে এবং তাতে আমি আশা রাখি আমরা অনেকেই উপকৃত হবে। দূর দূরান্ত থেকে চা বাগান থেকে যারা আসছে কিংবা পুঞ্জি থেকে যারা আসছে তাদের আসা যাওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা আছে? সরকার থেকে
আমাদের বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কোথায় যেখানে বাস যাচ্ছে না ছোট গাড়ি পাঠানো হয়েছে এবং গাড়ি ভর্তি মানে অনেক পেশেন্ট এসছে। ডিসেবিলিটিকে বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায়, তাদের সংখ্যা পেয়েছি। স্টুডেন্টরা যথেষ্ট এসছে। দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে যে মার্কিং করে রাখা হয়েছিল, চিহ্নিত করে রাখা হয়েছিল, ওনারাও এসছে, ওদেরকেও চিহ্নিত করে धन्यवाद। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। लखीमपुर विधानसभा केंद्र की आम जनता द्वारा बस स्टैंड समस्या को लेकर जिला उपायुक्त को दिया गया स्मारकलिपि। जल्द से जल्द कदम उठाए जाने के लिए किया गया अपील। जाने माने संगीत कलाकार जुबिन गर्ग के हत्याकांड से जुड़े मामले को सीबीआई के जरिए जांच किए जाने की मांग पर आजसू के कार्यकर्ताओं ने 3 घंटे का किया विक्षोभ प्रदर्शन। दिया गया शार्प क्लिप। सीजर के फेडरल बैंक में आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। वॉलंटरी ब्लड डोनर्स फोरम तथा फेडरल बैंक के कार्यकर्ताओं में देखी गई खुशी की माहौल। शुश्रूषा सेतु कार्यक्रम के तहत उधारवन में आयोजित मेगा चिकित्सा शिविर में दिव्यांग को झेलनी पड़ रही है परेशानी। जल्द से जल्द सरकारी सहयोग का किया गया मांग। कछार जिले के बदरपुर क्षेत्र में बाइक हादसे में एक युवक की हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।